राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जानकी कांतस्मरणं गोपिका जीवनस्मरणं हरणोः पार्वती पतये। सद्गुरुस्वामिनः आञ्जनेयस्वामिनः सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्रि महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्य मान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। कल्पद्रुमं प्रणमतां कमलारुणाभं स्कन्दं भुजद्वयमनामयमेकवक्त्रं कात्यायनीं प्रियसुतं कटिबद्धवामं कौपीनदण्डधर दक्षिणहस्तमीडे। हे स्वामिनाथ करुणाकर दीनबन्धो श्रीपार्वतीशमुखपङ्कजपद्मबन्धो श्रीशादिदेवगणपूजितपादपद्मा वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम्। राकाचन्द्रसमानकान्तिवदना नाकाधिराजस्तुता मूकानामपि कुर्वती सुरधुनीनीकाशमद्वैभवम्। श्रीकाञ्चीनगरी विहाररसिका शोकापहंत्री सताम् एका पुण्यपरम्परा पशुपतेराकारिणी राजते। श्रियं विद्यां दद्याज्जननि नमतां कीर्तिममितं सुपुत्रं प्रादत्ते तव झटिति कामाक्षि करुणा। त्रिलोक्यामाधिक्यं त्रिपुरपरिपन्थि प्रणयिनि प्रणामः त्वत्पादे शमितदुरिते किं न कुरुते। बाणेन पुष्पधनुषः परिकल्प्यमानत्राणेन भक्तमनसां करुणाकरेण कोणेन कोमलदृशस्तव कामकोटि शोणेन शोषय शिवे मम शोकसिन्धुं। कृपासमुद्रं सुमुखं त्रिनेत्रं जटाधरं पार्वतीवामभागं सदाशिवं रुद्रमनन्तरूपं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि। पूज्यं तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। नमस्ये पितरं वन्द्यं स्वामिनाथं गुरुं मम समेधैर्यं श्रियं कीर्तिं विद्यां वाचं च यच्छतु। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमते राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। दूरीकृतसीतार्तिः प्रकटीकृतरामवैभवस्फूर्तिः दारितदशमुखकीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः। मर्कटेशमहोत्साह सर्वशोकविनाशक शत्रून् संहर मां रक्ष श्रियं दासाय देहि मे। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः।
भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाढ्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुहृतः स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत् அப்படின்னு பாகவத ஸ்லோகம் இது. அதை தான் கொஞ்சம் மாற்றி நம்ம அனுஷ்டானங்கள்ல காயேன வாச்சா மனசேந்திரியைர்வா புத்தியாத்மனாவா பிரகிருதே ஸ்வபாவாத் நாராயணாயேதி சமர்ப்பயாமி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இது எங்கே வருதுன்னா பாகவதத்தில் ஏகாதச ஸ்கந்தத்தில் நவயோகிகள் அப்படின்னு 9 பேர்கள் நிமிங்கிற ஜனக மகாராஜனுக்கு பாகவத தர்மத்தை உபதேசம் பண்ணுறா. கவி, ஹரி, அந்தரிக்ஷர், பிரபுத்தர், பிப்பலாயனர், ஆவிருஹோத்திரர், துருமிலர், சமசர், கரபாஜனர் அப்படின்னு 9 பேர்கள். அதில் இந்த கவி அப்படிங்கிற அந்த ரிஷபதேவருடைய குழந்தை, இந்த 9 பேர்களும் பரத யோகீஸ்வரருடைய சகோதரா, ரிஷபதேவருடையவே குழந்தை. அந்த நவயோகிகள்ல கவிங்கிறவர் தான் இதை சொல்றா. கர்மானுஷ்டானம் பண்ணி அதை பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணணும், பகவதர்ப்பணமாக கர்மானுஷ்டானம் பண்ணதான் சித்தம் தெளிவடைய. சித்தத்துல ஒரு சமாதானம் தெளிவு வரத்தே தான் பக்தி உற்பத்தியாகும். பக்தி ஞானங்கள் எல்லாம் அதுலேருந்து தான் பிறக்கும். சித்தமே சமாதானம் இல்லைன்னா, அரிசின்னு ஒன்று இருந்தால் தானே சாதம் வைக்க முடியும். குக்கர் இருக்கு, ஜலம் இருக்கு, நான் சாதம் வைக்கிறேனேன்னா 10 கல்லை போட்டு வச்சா சாதம் ஆயிடுமா? இல்லை வேற எதையாவது போட்டால் சாதம் ஆயிடுமா? அரிசின்னு ஒரு தானியம் வேணும். குக்கரில் வேணாலும் வைக்கலாம், நேராக வைக்கலாம், பாத்திரத்தில் வைக்கலாம், கொலை போட்டு தவளையில் வெங்கலபானையில் வைக்கலாம். அரிசின்னு ஒன்று வேணும் சாதம் வைக்கிறதுக்கு. அதுபோல பக்தி ஞான வைராக்கியத்துக்கு சித்த சுத்தி எல்லாத்துக்கும் வேண்டியிருக்கு. அந்த சித்த சுத்தி எப்படி வரும்னால் வேற உபாயமே கிடையாது, கர்மானுஷ்டானம் பண்ணி தான் வர. வேதோக்தமேவ குர்வானஹா அப்படின்னு. அதனால தான் திரும்ப திரும்ப பகவானும் கீதையிலே கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே சொல்பமப்யஸ்ய தர்மஸ்ய திராயதே மகதோ பயாதி இத்தியாதி வாக்கியங்கள் நமக்கு பிரசித்தமாக கிடைக்கிறது. கொஞ்சமாவது கர்மங்களை செஞ்சு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும், அதுலேருந்து பக்தி பிறக்கும்னு சொல்லி வைராக்கியங்கள் எல்லாம் பற்றி இந்த 9 யோகிகளும் சொல்லி கடைசியில் இந்த கரபாஜனர் அப்படிங்கிற யோகீஸ்வரரே இந்த நிமிங்கிற ஜனக மகாராஜன் நமஸ்காரம் பண்ணி கேட்குறார். இப்போ திரேதா துவாபர யுகம் முடிய போகிறது, களி பிறக்க போகிறதே, களியில உபாசியமான தெய்வம் யாரு? பகவான் பல அவதாரங்கள் பண்ணியிருக்கா. மத்ஸ்யமாயும், கூர்மமாயும், வராகமாயும், நரசிம்மமாயும் பல ரூபங்கள் பகவான் எடுத்திருக்கால். எல்லாமே உயர்ந்த அவதாரங்கள் தான். ஆனாலும் களியில இந்த யுகத்துக்கு உபாசியமான தெய்வம் நம்ம உபாசிக்கிறதுக்கு ஒரு தெய்வம் சொல்லுங்கோ, அவதாரத்துல ஒரு தெய்வம் சொல்லுங்கோ அப்படின்னதுமே அந்த கரபாஜனங்கிற யோகிகள் அவதூதாலவால் யதாஜாதாலாக நேத்திக்கு இருந்த பெரியவாள் இருந்தாலே சேந்தமங்கலம் பெரியவாள், சாந்தானந்த சுவாமிகள் வாள்லாம் பிறந்த மேனிக்கு இருந்தவா. 4 பேர் முன்னாடி வரத்தே தான் ஏதோ ஒரு கௌபீனமோ இல்லை காஷாயத்தையோ பேருக்கு சுத்திப்பாலே ஒழிய தனிமையில் இருந்தாலானால் ஏகாந்தமாக இருப்பா. ஏகாந்தமாக அங்கே யோகத்துல சமாதியிலே இருக்கக்கூடிய பெரியவா. அதுபோல இந்த கரபாஜனர் அப்படிங்கிற யோகீஸ்வரர் யாரை உபாசிக்கணும் அப்படின்னு நிமி கேட்க, அவதாரங்கள்ல எந்த அவதார கருணை ரொம்ப நினைஞ்சது, எந்த அவதாரத்திட்ட போனதுமே நமக்கு எல்லா பாக்கியங்களும் கிடைக்கும், க்ஷேமங்களும் கிடைக்கும். எந்த அவதாரம் மனசு உருக்கக்கூடியதாக இருக்கு சொல்லுங்கோ அப்படின்னு பாகவதத்துல கேட்கிறா. அப்போ அந்த கரபாஜனர் இன்ன தெய்வம்னு தானே சொல்லணும், இன்ன அவதாரம்னு தானே சொல்லணும். அந்த யாகசாலையிலேயே போட்டுருந்த வியாசபீடம் ஆசனத்திலேருந்து எழுந்திருந்து 2 நமஸ்காரம் பண்றா. யஜ்ஞவேதியிலேயே இந்த யோகி ஞானி. தேயம் சதா பரிபவக்னமபீஷ்டதோகம் தீர்த்தாஸ்பதம் சிவவிரிஞ்சினுதம் சரண்யம் பிருத்யார்த்திஹம் பிரணதபாலபவாப்திபோதம் வந்தே மகாபுருஷதே சரணாரவிந்தம். இது ஒரு ஸ்லோகம்.
இன்னொரு ஸ்லோகமும் சொல்ல போறா. வந்தே மகாபுருஷத்தே சரணாரவிந்தம் அப்படின்னு இருக்கு இந்த ஸ்லோகம். அந்த நிமிங்கிற ராஜாக்கு புரியல எந்த அவதாரத்தை சொல்றார் இவர் அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த ஸ்லோகம் எப்படி இருக்கு, எந்த சரணத்தை எப்போதும் மகான்கள்லாம் தியானம் பண்றாலும், எந்த சரணத்தை தியானம் பண்றதுனாலேயே நமக்கு வரக்கூடியதான பரிபவங்கள் எல்லாம் போக்குமோ, பரிபவக்னம், கஷ்டங்கள் துக்கங்கள் அவமானங்கள் எல்லாம் போக்குமோ, நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் கொடுக்குமோ, வாரி வாரி கொடுக்குமோ, அபீஷ்டதோகம் எந்த சரணம் கொடுக்குமோ, எந்த சரணம் கங்கையை பெருக விட்டதோ, எந்த சரணத்திலேருந்து எந்த சரணத்தை பிரம்ம ருத்ராதிகள்லாம் சேவிக்கிறாளோ, தீர்த்தாஸ்பதம் சிவ விரிஞ்சினுதம் சரண்யம். விரிஞ்சின்னு பிரம்மாவுக்கு பேர். தீர்த்தாஸ்பதம் சிவ விரிஞ்சினுதம் சரண்யம். எந்த தெய்வம் தன்னை அண்டின பக்தால ரட்சிக்கிறதுக்கு கங்கணம் கட்டிக்கிறதோ, காப்பு கட்டிக்கிறதுன்பா கிராமங்கள்ல. ஒரு விரதம்னு சொன்னா உடனே காப்பு கட்டிக்கிறது. அதுபோல ஒரு தடவை நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டா அந்த குடும்பத்தை ரட்சிப்பேன்னு எந்த தெய்வம் கங்கணம் கட்டிக்கிறதோ, பிருத்தியார்த்திகம் பக்தாளுடைய ஆர்த்தியெல்லாம் எது பார்த்து பார்த்து நிவர்த்தி பண்றதோ, எந்த சரணத்துல நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டோமானால் அந்த சரணமே படகாயி இந்த சம்சார கடல்லேருந்து நம்மளை கரையேற்றி விடுறதோ, பிருத்தியார்த்திகம் பிரணதபால பவாப்திபோதம். பவாப்திபோதம் இந்த சம்சார கடல்லேருந்து நம்மளை கரையேற்றுறதோ, வந்தே மகாபுருஷதே சரணாரவிந்தம். அந்த மகாபுருஷனுடைய சரணத்தை நான் நமஸ்கரிக்கிறேன். வந்தே மகாபுருஷதே சரணாரவிந்தம் மமா. அப்புறம் வந்தே மகாபுருஷதே சரணாரவிந்தம். அந்த மகாபுருஷனுடைய சரணத்தை நான் தியானம் பண்றேன். எல்லாரும் எந்த சரணத்தையே ஆசிரியிச்சிருக்காலும், எந்த சரணம் பக்தாளுடைய பரிபவங்கள் எல்லாம் போக்குறதோ, எந்த சரணம் கல்பக விருட்சம் காமதேனு போல நமக்கு எல்லா பாக்கியத்தையும் கொடுக்கிறதோ, அபீஷ்டதோகம் எந்த சரணம் கங்கா ஜனகமோ, எந்த சரணம் பிரம்மருத்ராதிகளாலெல்லாம் சேவிக்கப்படுறதோ, எந்த சரணம் சம்சாரத்திலேருந்தே நம்மளை கரையேற்றுறதோ நமஸ்கரிச்சவாலை அந்த மகாபுருஷனுடைய சரணத்தை வந்தே வந்தே மகாபுருஷத்தே சரணாரவிந்தம். இந்த சரணாரவிந்தத்தை நமஸ்கரிக்கிறேன்னா இதுல ஏதாவது பேர் இருக்கோ? உடனே ராஜா முழிச்சா, நிமிங்கிற ராஜா, நீங்க எந்த அவதாரத்தை சொல்றேன்னு புரியலையே அப்படின்னா. உடனே அடுத்த ஸ்லோகம், தியக்த்வா சுதுஸ்த்யஜ சுரேப்சித ராஜ்யலக்ஷ்மீம் தர்மிஷ்டாரியவச்சசாயதகாதரண்யம் மாயாமிருகம் தயிதயப்சித மன்மதாவதே வந்தே மகாபுருஷதே சரணாரவிந்தம். ரெண்டாவதாகவும் நமஸ்காரம் சொன்னார். ஆனா இந்த ஸ்லோகம் தியக்த்வா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சதுமே புரிஞ்சுனுட்டேன் நாரான் நிமி. தியக்த்வா அப்படின்னா என்னன்னா விட்டானேன்னா. விட்டானேன்னார். எதை விட்டான்னால் விட முடியாததை விட்டானேன்னார். சுதுஸ்தியஜே தியஜே துஸ்தியஜே சுதுஸ்தியஜே விட முடியாததை விட்டான். சுதுஸ்தியஜே தெக்த்வா சுதுஸ்தியஜே சுரேப்சிதே தேவர்களும் ஆசைப்படக்கூடியதான அந்த ராஜ்யத்தை தியாகம் பண்ணினான். தெக்த்வா விட்டானேன்னா உடனேயே புரிஞ்சுனுட்டார் நிமிராஜா. நீங்க எந்த அவதாரத்தை சொல்றேன்னு புரிஞ்சுனுட்டேன், ஸ்ரீ ராமாவதாரம்னு தெரிஞ்சுனுட்டேன்னா. ஏன்னா 25 அவதாரத்துல அகண்டமான ராஜ்யத்தை தியாகம் பண்ணிட்டு போன அவதாரம் ஸ்ரீ ராமாவதாரம் தான். பெரிய தியாகத்தை பண்ணின அவதாரம். அதனாலதான் 2 யுகம் தாண்டியும் ராமன் 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 பேசின்னு இருக்கும். எனக்குன்னு எடுத்து வச்சுட்டா லோகம் வெறுக்கும். எல்லாருக்கும் கொடுத்தாதான், தியாகத்தினாலதான் லோகம் பின்னாடியும் பேசப்படும். தியாகே நைகே அமிர்தத்வமா நசுஹு. வேதமும் நீ செய்யற செயலாலேயோ பிள்ளையாலேயோ பணத்தினாலேயோ பெரிய நிலையை அடைஞ்சுட முடியாது. ந கர்மனா ந பிரஜயா தனேனா. இதனாலெல்லாம் நீ அடைய முடியாது. பின்ன எதனால பெரிய நிலையை அடைய முடியும்னா தியாகே நைகே அமிர்தத்வமா நசுஹு. தியாகத்தினாலதான் அடையலாம்னா. அந்த தியாகத்தை, அகண்டமான ராஜ்யத்தை தியாகம் பண்ண அவதாரம் ஸ்ரீ ராமாவதாரம். தியக்த்வா சுதுஸ்தியஜே விட முடியாததை விட்டான். விடக்கூடியதை விடுறதே கஷ்டம். ஒருவேளை காஃபியை விடுன்னா விட முடியுமா? காஃபியில உயிரை வச்சுட்டு இருக்கிறவாளுக்கு. ஒருவேளை டிஃபன் வேண்டாம்னு சொன்னா விட, பிரேக்ஃபாஸ்ட்
பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட விட முடியாது. லஞ்சு டின்னரை வேணாலும் விட்டுடுவேன், பிரேக்ஃபாஸ்ட் விட மாட்டேன் அப்படின்பார் சில பேர். சுதுஸ்தியஜே சுரேப்சிதே, தேவர்களும் ஆசைப்படக்கூடியதான ராஜ்யமா அயோத்தி ராஜ்யம். சுரேப்சிதே ராஜ்ய லக்ஷ்மின்னா அப்படி ஒரு ஐஸ்வர்யமா அயோத்தி. எதுக்காக விட்டான்னா தர்மிஷ்டே, தர்மத்துக்காக விட்டான். தர்மத்துல என்ன சொத்தை விட சொல்லியிருக்கா? சன்னியாசியை தான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போக சொல்லியிருக்கு. கிரகஸ்தனை விட சொல்லியிருக்கான்னா ராமர் சொல்றார், எனக்கு புஸ்தகத்துல என்ன இருக்குன்னு தெரியாது, எங்க அப்பா என்ன சொன்னாரோ எனக்கு தர்மம்ங்கிறார். எங்க பெரியவாள் நான் நன்னா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவாள் அவ வாக்கால என்ன சொல்றாளோ தர்மம். ஆரியவச்சசா தர்மிஷ்டே ஆரியவச்சசா. சொத்தை விடுறது ஒரு பெரிய தியாகம்னால் அதுக்கு மேல ஒரு தியாகம். சொந்த சுகத்தையும் விட்டுட்டு, ராஜ்யத்தையும் விட்டுட்டு, ராஜபோகங்களையும் விட்டுட்டு, அயோத்தியும் விட்டுட்டு காட்டுல போய் கல்லும் முள்ளும் உடையதான தண்டகையில நடக்கிற யதகாதரண்யம், காடுகாடா போனார். தான் கூட கஷ்டப்படுவான், தன் மனைவி கஷ்டப்பட்டு பார்க்க மாட்டான். மனைவியும் கூட நடத்தி அழிச்சுன்னு போனார், தம்பியும் கூட வந்தார் லக்ஷ்மணன். யதகாதரண்யம் மாயாமிருகம் தைதயப்சித மன்னதாவதி வந்தே மகாபுருஷதே சரணாரவிந்தம். அந்த ஸ்ரீராமனே நான் நமஸ்கரிக்கிறேன்கிறார். ஒரு யதிகள், ஒரு எல்லாத்தையும் விட்டதானே ஒரு யோகீஸ்வரா. நவயோகிகள்ல அது இதுதான் பூர்த்தியான உபதேசம். இதோட முடிஞ்சு போயிடுத்து அந்த நவயோகி பாக்கியம். இது என்னடா கேள்வி ராஜன்னு, ராமனை தவிர நமக்கு ஏதுடா தெய்வம் அப்படின்னு விட்டா. உபாசியமான தெய்வம் யாருன்னு எங்க எதுல போய் சொல்றாள்? ராமாயணத்துல சொன்னா ஆச்சரியம் இல்லை. 90 அத்தியாயத்துக்கு மேல கிருஷ்ணாவதாரத்தையும் பாடி இன்னும் பல அவதாரங்களையும் சொன்ன பாகவதத்துல கடைசியில ஏகாதச ஸ்கந்தத்துல முடியறது எப்படி முடியறது? ராமனுக்கு மேல எனக்கு தெய்வம் இல்லை அப்படின்னு முடிக்கிறார். சுகாச்சாரியால் தானே இந்த கதைகள் எல்லாம் சொல்றாள். அதனாலதான் தியாகராஜ சுவாமிகளும் வால்மீகி பாடின ராமன்னு சொல்லலை, எடுத்ததும் சுகனுதாய தீனபந்தவே அப்படிங்கிறார். சுகாச்சாரியாலால பாடப்பட்டவனே ராமா அப்படிங்கிறார் அவரோட முதல் கீர்த்தனமே. நமோ நமோ ராகவாய அனிஷம். 12 வயசுல பண்ணின கீர்த்தனம் தியாகராஜ சுவாமிகள். சுகனுதாய தீனபந்தவே சகல லோக தயா சிந்தவே நமோ நமோ ராகவாய அனிஷம். அவர் சொல்றார் சுகாச்சாரியாலால பாடப்பட்ட தெய்வமே அப்படிங்கிறார். பிரசித்தம் வால்மீகி 24,000 ஸ்லோகம் பண்ணியிருக்கார். அவரை முதல்ல சொல்ல வேண்டியிருக்கு. சுகாச்சாரியால சொல்றாள்னால் அப்ப சுகாச்சாரியால் மனசை அப்படி கொள்ள கொண்ட அவதாரம் ஸ்ரீராமாவதாரம். त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्टार्य वचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सित मन्मधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं ध्येयं सदा परिभवघ्नम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् வந்தே மகாபுருஷதே சரணாரவிந்தம். அழகான ஸ்லோகம். இந்த 2 ஸ்லோகத்தை கேட்டுதான் சைதன்ய மகாபிரபுவுக்கு பிரேம சமாதி ஏற்பட்டது. முதல்ல இந்த ஸ்லோகத்தை கேட்டுதான் ஏற்பட்டதும்பால் மகாபிரபு சரித்திரம் சொல்றவாள். பேர்பட்ட அழகான ராமனுடைய குணங்களை வர்ணிக்கிறதானே ஸ்லோகங்கள். அந்த ராமாவதாரம் இன்னைக்கு வருஷப்பிறப்பு இந்த இங்கிலீஷ் வருஷமா இருந்தா கூட நமக்கும் விவகாரத்துல இதுவே இருக்கிறதுனால இந்த தினத்திலே அந்த ராமனுடைய தியானம் ராமாயணம் கேட்கறது நமக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம். தேயம் சதா பரிபவக்னம் அபீஷ்டதோகம் ஆபதாம் அபஹர்த்தாரம் தாத்தாரம் சர்வசம்பதா லோகாபிராமம் ஸ்ரீராமம் பூயோ பூயோ நமாம்யகம் ஆர்த்தானாம் ஆர்த்திஹந்தாரம் பீதானாம் பீதிநாசனம் த்விஷதாம் காலதண்டந்தம் ராமச்சந்திரம் நமாம்யகம் அப்படின்னு 2 மகாமந்திரங்கள். மனசுல என்ன கவலை இருந்தாலும் எத்தனை ஆபத்துகள் இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் விளக்கிடும் ஆபன் நிவர்த்தகமான மந்திரம் இதுன்னு ஆச்சாரியால் எழுதியிருக்கா. இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், யார் சொன்னதுன்னு தெரியாது. இந்த அவதாமபர்த்தாருங்கிற ஸ்லோகம் பிரபஞ்சசார சங்கிரகங்கிற கிரந்தத்திலே ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் ஆபன் நிவர்த்தகமான மந்திரம்னு எழுதியிருக்கா. பய நிவர்த்தகமான மந்திரம் இதுன்னு ஆதிசங்கரர் தான் நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்கா அந்த கிரந்தத்திலே. அதுலேருந்து நமக்கு
குழந்தையிலேருந்து நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நமக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கோம். இந்த சில ஸ்லோகங்கள்லாம் நமக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தானே தெரியாது. ஆனால் நினைவு தெரிஞ்சனால சொல்லிட்டு இருப்போம். ஆபதாமபஹர்த்தாரம் கஜானனம் பூதகநாதி சேவிதம் சரஸ்வதி நமஸ்துபியம் ஆரம்பிச்சாலே குழந்தை எல்லாமே கூட சொல்லும். நல்ல சனாதனிகளான குடும்பத்தில் வர குழந்தை இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் ஆரம்பிச்சாலே சரஸ்வதி நமஸ்துபியம்னா அதுவும் கூட சொல்லும். அதுகிட்ட போய் யார் சொல்லி கொடுத்தான்னு கேட்டால் தெரியாது. ஆனால் தெரிஞ்சது ஸ்லோகம் உடனே கூட சொல்லும். கஜானனம் பூதகநாதி சேவிதம்னா கூட சொல்லும். அதுபோல ஆபதாம பகர்த்தார் ராமபக்த குடும்பமா இருந்தா முதல்ல இது சொல்லி கொடுப்பா. எங்க அப்பாலாம் பேச்சு வந்ததுமே ஆபதாம் அபஹர்த்தாரும் சொல்லும்பா. குழந்தையில சொல்ல 1 வயசு 1.5 வயசு ஆனாலும் உடனே சொல்லும்பா. அது சொல்லலைன்னா கூட இவர் காதலையாவது வேட்டம்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பா. தாத்தாரம் சர்வசம்பதாம் லோகாபிராமம் ஸ்ரீராமம் பூயோ பூயோ நமாமியகம்னு எல்லா பாக்கியத்தையும் தரக்கூடிய அவதாரம் ஸ்ரீராமாவதாரம். ஸ்ரீராமன் நமக்கு எல்லா க்ஷேமத்தையும் செய்வார். அந்த ராமனுடைய மகா புண்ணியமான சரித்திரம் தான் இந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணம். அதில் அயோத்தியா காண்டம். ராமனை அண்டி இருந்த பக்தர்கள், ராமனை அண்டி இருந்தவாள்லாம் எப்படி ராமனிடத்துல பக்தி பண்ணாலுங்கிறத ஒத்தொத்தர் மூலமாகவும் வால்மீகி நமக்கு சொல்றான். இன்னைக்கு நம்ம ராம பக்தி பண்றோம். நேற்றுக்கு ராமதாஸ் சுவாமிகள், பத்ராஜல ராமதாசர், சமர்த்த ராமதாஸ் சுவாமிகள் இவெல்லாம் பக்தி பண்ணதை நேத்தி சரித்திரங்கள் கேட்கிறோம். ராமாயண காலத்திலேயே கூட நெருங்கி இருக்கிறவாழ்லாமே அப்படி அன்பு செஞ்சால் ராமன் இடத்துல பக்தி பண்ணிடலாங்கிறத வால்மீகி நமக்கு சொல்றார். சீதை பண்ற பக்தி பக்தாம் பதிவிரதாம் தீனாம் மாம்சமாம் சுகதுக்கையோஹோ அப்படின்னு அயோத்தியா கண்டத்துல ராமா நான் உன்னோட முதல் பக்த நான் தான். பதிவிரதே உன்னை விட்டு ஒரு நிமிஷமும் பிரியாதவள்னா ராமா உன்னை தவிர காப்பாத்த யாரும் இல்லாத அநாதனான்கிறா. சீதாலட்சுமி சொல்லிக்கிறாள் தீனாம் அப்படிங்கிறா. தீனேன்னா யாரும் அவளை காப்பாத்தணுங்கிற பொறுப்பெடுத்துக்காதவாள் இருக்கா இல்லையா, அவர்களை தீனர்கள்னு சொல்லுவா. பக்தாம் பதிவிரதாம் தீனாம், உனக்கு என்ன சுகமோ அது எனக்கு, உனக்கு என்ன துக்கமோ அது எனக்கு, மாம்சமாம் சுகதுக்கையோஹோ அப்படின்னு எல்லாம் முதல்ல சீதையோட பக்தியை சொல்றார். அப்புறம் லக்ஷ்மணன் அகம் சர்வம் கரிஷ்யாமி ஜாகிரதா சுபதச்சதே ந தேவலோகாக்கிரமணம் நாமரத்துவம் அகம்பிரணே. எனக்கு சொர்க்கம் வேண்டாமன்னா, சொர்க்க சுகம் வேண்டாம், இந்திர பட்டம் தரேன்னாலும் வேண்டாம், நான் அமரத்துவம் அகம்பிரணே, சாகாவரம் தரேன் உனக்குன்னாலும் வேண்டாம், பிரம்மப்பட்டம் கூட வேண்டாம். சொர்க்கமப வர்க்கம் காமயேனாகம் சுந்தர சரணஹா தவதாசோகம் ஜன்மனி ஜன்மனி தவ பக்திம் தேஹி மே கிருபயா ராகவா ஜானகி ரமணா ஜலஜ விலோச்சனா ஜகதேக ரக்ஷகா சுஜன ஜீவனா ஜன்மனி ஜன்மனி தவ பக்திம் தேஹி மே கிருபயா ராகவா. எனக்கு சொர்க்கம் வேண்டாம், அபவர்க்கம் வேண்டாம், எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் ராமா உன்னையே பக்தி பண்ணணும், நான் ராமாயணமே படிக்கணும். பேச்சுன்னு வந்தா என் வாக்கு ராமநாமத்தையே அதிகம் சொல்லணும். ராமா ராமா ராமான்னே என் வாக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். ராமா உன்னையே நாம் பக்தி பண்ணணும், எத்தனை ஜென்மம் வந்தாலும்னு அழகான கீர்த்தனம் குருநாதாலோடது. அதை இங்க லக்ஷ்மணன் சொல்றார். ந தேவலோகாக்கிரமணம் நாமரத்துவம் அகம்பிரணே ஐஸ்வர்யம் வாபி லோகானாம் காமையே நத்வயாவினா. அண்ணா நீ இல்லாத எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் அப்படின்னு எல்லாம் லக்ஷ்மணர் லக்ஷ்மணர் சொல்றது அவரோட பக்தியை காட்டுறது. சுமந்திரர் அழறது கொண்டு விடுற காலத்துல இப்படி ராமனை சுத்தி ஒரு கதாபாத்திரங்கள், குஹனுடைய பக்தி, சுமந்திரருடைய பக்தி, அயோத்தியா ஜனங்களுடைய பக்தி சொல்லிண்டே இப்ப பரத பக்தி, பரதனுடைய மகிமையே இந்த இடங்கள் எல்லாம் சொல்றது. வாதுகையை வாங்கிட்டு பரதன் ரொம்ப மன்றாடினார். சிரசாத்வம் அபியா சேகம் குருஷ்வ கருணம்மை பாந்தவேஷு சர்வேஷு பூதேஷ்விவ மகேஸ்வரஹா. அண்ணா தலையால கேட்கிறேன் உங்களை நான். சிரசாத்வபியா சேகம், தலையால உங்களை காலில் முட்டிண்டு கேட்கிறேன். குருஷ்வ கருணம்மை, மேல கருணை பண்ணுங்கோன்னா. பாந்தவேஷு சர்வேஷு, எங்க எல்லாரையும் ரட்சிக்கிற தெய்வம் நீங்கள் தான்.
பூதேஷ்விவ மகேஸ்வரா, எங்களோட தெய்வமண்ணா நீங்கள், எங்களை காப்பாத்துங்கோன்னு பரதன் ரொம்ப கெஞ்சினதும் தன்னுடைய பிரதிநிதியாக சுவாமி பாதுகையை எடுத்து கொடுக்க, பாதுகையை சிரஸ் மேல எடுத்துட்டு அயோத்திக்கு வரார். அயோத்தியாஞ்ச ததோ திருஷ்டுவா பித்ரா பிராத்ரா வினா கிருதான் பரதோ துக்க சந்தப்தா சாரதிம் வாக்கியம் அப்ரவீத். நேற்றைய கதை. பரத்வாஜாசிரமம் வந்து அவர் டீம் ஆசீர்வாதம் பெற்றுண்டு சிங்கவேரபுரம் வந்து இப்ப அயோத்திக்கு வந்துட்டார். அப்பாவும் இல்லாத ராமண்ணாவும் இல்லாத அயோத்தி அவருக்கு சூன்யமாக தெரியறது. பரதோ துக்க சந்தப்தா, தப்தா சந்தப்தா துக்க சந்தப்தா, துடிக்கிறாரா. எண்ணெயில விழுந்த அது எப்படி துடிக்குமோ, ஒரு சிப்ஸை போட்டால் அது எப்படி பொரியுமோ, அதுபோல ஒரு அப்பளாத்தை போட்டால் எப்படி பொரியுமோ, எண்ணெயில விழுந்த பண்டம் போல அப்படி பொரியிறாராம் பரதன். பரதோ துக்கசம் தப்தா சாரதிம் வாக்கியம் அப்ரவீத். சாரதே பஷ்ய வித்வஸ்தா சாயோத்யான பிரகாசதே நிராகாரா நிதானந்தா தீனா பிரதிஹதஸ்வனா. அயோத்தியே பாழடைஞ்சா போல இருக்கே சாரதே, உருமாறி போயிடுதே. நேத்திக்கு அப்பா இருந்த போது இருந்த அயோத்தியா இல்லையே. அயோத்தி எப்படி இருக்கும்? ஹிருஷ்டபுஷ்ட ஜனாகீர்ணா சமாஜோத்சவசாலினி நித்திய கல்யாண சம்பூர்ணா அயோத்தியா. அயோத்தியை வர்ணிக்கிறார். முன்னாடியும் வால்மீகி எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருப்பாளாம் ஜனங்கள், உற்சாகவான்களாக இருப்பாள். சண்டை போட்டுன்னு இருக்க மாட்டா, ஒருத்தர் திட்டிண்டு சண்டை போட்டுண்டு அது மாதிரி இருக்க மாட்டா, சந்தோஷமா இருப்பாள். திருப்தி இருக்கிற ஜனங்கள் தானே சந்தோஷமா இருப்பாள். அசூயும் காமமும் குரோதமும் இருக்கிறவாள் எப்பொழுதும் அசாந்தியா தான் இருப்பா. அவளை என்ன சமாதானப்படுத்தினாலும் சாந்தி இருக்க. தூங்குறதே தான் கொஞ்சம் சாந்தியா இருக்கு. ஏதாவது கொஞ்சம் புண்ணியம் இருந்துதானா அந்த தூக்கத்திலேயும் சொப்பன பணம் வராம இருந்தா சாந்தி இருக்கு. சொப்பனத்திலேயும் இல்லைன்னா அதே குணங்கள் தானே வெளிப்படும். ஹிருஷ்ட புஷ்ட ஜனாகீர்ணாம், எப்போதும் சமாஜங்களும் உற்சவங்களும் நடந்துட்டே இருக்குமா. நித்திய கல்யாண சம்பூர்ணம், எப்பொழுதும் மங்களமா இருக்குமா அயோத்தி. அப்பேற்பட்ட அந்த அயோத்தி இப்ப எப்படி இருக்க? நிராகாரா நிரானந்தா தீனா பிரதிஹதஸ்வனா. இது 113வது சர்க்கம் நேத்திக்கு சொல்லி முடிச்சோம். இப்ப 114 115 இன்னைக்கு பிரவச்சம் பாதுகாப்பட்டாபிஷேகம். ஸ்னிக்த கம்பீர கோஷேனே ஸ்யந்தனேனோபயான் பிரபு அயோத்தியாம் பரதः க்ஷிப்ரம் பிரவிவேஷ மகாயசாः விடாலோ லூகச்சரிதாமாலீல நரவாரணாம் திமிரேனாஹதாம் காலீம் அப்பிரகாஷாம் நிஷாமிவே ராஹுசத்ரோஹ பிரியாம் பத்னீம் ஸ்ரீயா பிரஜ்வலித பிரபாம் கிரகேணாபியுச்சிதேனைகாம் ரோஹிணீமிவ பீடிதாம் அல்போஷ்ண க்ஷுப்தசலிலாம் கர்மோத்தப்த விஹங்கமாம் லீனமீன கிராஹாம் கிருஷாம் கிரிநதீமிவே விதூதாமிவ ஹேமாபாம் மத்வராக்னேஹே சமுச்சிதாம். இந்த சர்க்கத்துல முதல் 20 ஸ்லோகங்கள் அயோத்தியை நிரானந்தமா இருக்கிற அயோத்தியை வர்ணிக்கிறார். அது எப்படி இருந்ததுன்னா, உள்ளைவர் வரத்தே பூனைகளும் கோட்டான்களும் சுத்தறதான் வீதியில, மனுஷாலேயே காணுமா. கோட்டான்னு ஒரு ஜீவன், அது பகல்லையே வராது, கண்ணிலேயே படாது, மனுஷா கண்ணில் படாது, அதுக்கு ஒரு சங்கோச்சம், ராத்திரியில தான் அது வெளியில வரும். அதெல்லாம் ரொம்ப சகஜமா இருக்கான். விடால உலூக்க சரிதான், மனுஷால காணுமா. ஆலீன நரவாரணா, ஒரே இருள சூழ்ந்து இருக்கு இந்த அயோத்தின்னு. கிரகங்களால பீடிக்கப்பட்ட ரோஹிணி போலையும், சந்திரனுடைய பத்னி ரோஹிணி ஒரு சமயம் இன்னொரு கிரகத்தால பீடிக்கப்பட்டாளவர். அதுபோல பல உதாரணங்கள் எல்லாம் சொல்றார் வால்மீகி ஒரு 20 ஸ்லோகங்களுக்கு. பிராவிருஷி பிரவிகாடாயாம் பிரவிஷ்டஸ்யாப்ரமண்டலாம் பிரச்சன்னாம் நீலஜீமூதைஹி பாஸ்கரஸ்ய பிரபாமிவான். வெளியிலேயே வராத மேகங்கள்ல மறைஞ்சிருக்கிற சூரியன், நீலமேகங்களால இருக்கிற சூரியன் எப்படி பிரகாசம் இல்லாத இருப்பாரோ அதுபோல அயோத்தி நகருக்கு அப்படி இருக்கிற அயோத்திக்குள்ளே பரதன் பார்க்கிறார். பரதஸ்து ரதஸ்தன்னி ஸ்ரீமானி தசரதாத்மஜா வாகயந்தம் ரதஸ்ரேஷ்டம் சாரதிம் வாக்கியம் அப்ரவீது. ஸ்ரீமானே அப்படிங்கிறார் பரதனே இங்கே வால்மீகி. இவர் வேணும்னாலும் வேண்டாம்னாலும் ராஜ்யம் இவருக்கு தான் 14 வருஷம். அதனால பரதஸ்து ரத ஸ்ரீமானே தசரதாத்மஜா,
ரதஸ்தன்னே ஸ்ரீமானே தசரதாத்மஜா, தசரதர புத்திரான இந்த பரதன் சாரதியை பார்த்து சொன்னார், கிண்ணு கல்வத்தி கம்பீரோ மூர்ச்சிதோ நனிஷம்யதே. பாட்டு வாத்தியங்கள்லாம் கேட்குமேப்பா அயோத்தியில, எப்போதும் வாத்திய கோஷங்கள்லாம் கேட்குமா. பணஜ முரஜ பவன மேக கோஷயத்புரா அப்படின்னார் ஒரு 40 சர்க்கம் முன்னாடி இதே அயோத்தியா கண்டத்துல. முரஜம்னு ஒரு வாத்தியம், முரசு கொட்டுறதுங்கிறாலும். முரஜ பணவம்னு ஒரு வாத்தியம், கொம்பு வாத்தியம், பெரிய கொம்பு வச்சு இப்ப ரங்கநாதன் தாயார் சன்னிதி எல்லாம் தீபாராதனை போது ஊதுவா. அதுபோல அடிப்பால் டக்கு டக்கு டக்குன்னு முரஜம்னு பேர். பணவம் முரஜ பணவ மேககோஷவது எத்புரா. மேகத்துல இடி இடிக்கிறா போல வாத்திய கோஷங்கள் எப்போதும் உற்சாகமா கேட்கிறா அயோத்தியில. ஒண்ணு சத்தத்தையே காணுமேப்பா அயோத்தி. கீதவாதித்ரணிஸ்வனஹா வாருணீமத கந்தஷ்டே மால்ய கந்தஷ்ட மூர்ச்சிதா. ஒரு புஷ்பத்தோட வாசனையும் காணும். அங்கங்க தூபங்கள் போட்டு அந்த அகில்னால ஒரு வாசனை இருக்கு ரங்கநாதனுடைய ஆலயங்கள்லையும் வீடுகள்லையும், அதையும் ஒண்ணு காணுமே. தூபிதாகரு கந்தஷ்டே நப்ரவாதி சமந்ததா. வீடுன்னு சொன்னா மங்களமா தீபம் ஏற்றி வைக்கணும், தூபங்கள்லாம் போடணும், நல்லது. இந்த தூபத்திலையும் சாம்பிராணியோட கூட குங்குளியங்கள்லாம் பொடிச்சு போடுவாள், இன்னும் சில திரவியங்கள்லாம் கூட போடுவாள். துஷ்ட கிரகங்கள் எல்லாம் அண்டாம இருக்கும், வீட்டை வியாதி எல்லாம் அண்டாம இருக்கும். சிலதெல்லாம் பொடிச்சு அதுல போடுவாள். பழைய காலங்கள் கிராமங்கள்ல யதாபுரம் அயோத்தியாயாம் கீதவாதித்ரணிஸ்வனஹ தூபிதாகரு கந்தஷ்சே நப்ரவாதி சமம் ததஹா. தூபம் அங்கேயும் இட காணுமே. யான பவர கோஷஸ்டே ஸ்னிக்தஷ்ச ஹயனிஸ்வனஹா. பெரிய ரதங்கள்லாம் வீதியில போகுமே, குதிரைகள்லாம் போற சத்தம் கேட்குமே, கொலம்படி கட்டு மதம் பிடிச்ச யானை எல்லாம் சத்தம் போட்டுன்னு வீதியில போகுமே, உன்னத்தையும் காணுமேப்பா. ஹயனிஸ்வனஹ பிரமத்த கஜநாதஷ்சே மகாம்ஸ்சரதனிஸ்வனஹ நேதானியும் ஸ்ரூயதே புரியாம் மஸ்யாம் ராமே நிவாசிதே. இதெல்லாம் எதனால ஒண்ணும் இல்லாத போச்சுன்னால் ராமன் கடமை போயிட்டார். ஒருத்தர் இருந்தாதான் அங்க எல்லா மங்களங்களும் இருக்கும். வீட்டுக்கும் அப்படிதான், ஊருக்கும் அப்படிதான், நாட்டுக்கும் அப்படிதான். அது என்னமோ அது மாதிரி அமைப்பா இருக்கு. சில பேர் இருந்தா அந்த இடமே நிறைஞ்சிருக்கு, அவ இல்லைன்னா அந்த இடமே ஏதோ சூன்யமா இருக்கு. அதுபோல ஊர்லயும் சரி, உலகத்திலையும் சரி, நாட்டிலையும் சரி, ராமன் இல்லாத இந்த அயோத்தி ராமே நிவாசிதே நேதானியும் சூயதே புரியாம் மஸ்யாராமே விவாசிதே. அவர் போனதும் இங்க ஒண்ணும் இல்லையேப்பா அயோத்தியில. சந்தனாகுரு கந்தாம்ஸ்சே மகாருகாம்ஸ்ச நவஸ்ரஜா. ஆச்சரியமா கட்டியிருக்காள் விட்டலநாத மந்திர்னு ஹம்பியில, கிருஷ்ணதேவராயருடைய இதுல. இது மாதிரி சிற்பக்கலை இனிமே பண்ண முடியாது. அது மாதிரி ஒரு சிற்பக்கலையோட பண்ணியிருக்கா. கோவில் ஆச்சரியமா தான் இருக்கு. இப்போ போன வாரம் ஒரு பக்தர் பேசினார், போனேன் உள்ள பார்த்தா சுவாமியை காணும். சுவாமி இல்லைங்க, ஏன்னா கோவில் ஒண்டிதான் இருக்கு. அந்த கலக காலங்கள்ல, முஸ்லிம் கலகங்கள் நடந்த காலங்கள்ல அந்த சுவாமியை வேற இடத்துக்கு கொண்டு போயிட்டான். இப்ப கோவில் இருக்கு, ஆர்கிடெக்ட் அதெல்லாம் பார்க்கலாம். சுவாமி இல்லாத கோவில் எப்படி இருக்கும்? சுவாமி இல்லாத கோவில் ரொம்ப வருத்தத்தோட வந்தேன். இப்படி ஒரு ஆச்சரியமான கோவில், அதுவும் உடைச்சு வச்சிருக்கா அவுரங்கஜீப் கலக காலங்கள்ல. அப்படி இருந்த கோவிலே உடைச்சு ஒண்ணும் இல்லாத பண்ணி கடைசியில சுவாமியும் காணும் அங்க. ஆனா உடஞ்ச கோவிலே பார்க்க ஆச்சரியமா இருக்கு. அப்படி ஒரு சிற்பக்கலையோட கூட பிரகாசிக்கிறது. போனா பார்க்கலாம் கர்நாடகத்துல. இது மாதிரி பல கோவில்கள் இருக்கு. சந்தனாகுரு கந்தாம்ஸ்சே மகாருகாம்ஸ்ச நவஸ்ரஜா கதைஹி ராமே தருணாஹ சந்தப்தா நோபபுஜ்யதே நேதானியும் ஸ்ரூயதே புரியாம் மஸ்யாம் ராமே விவாசிதே. ராமன் இல்லாத இந்த அயோத்தி என்ன இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? ராமன் இல்லை, அதனால சோபையே இல்லாம இருக்கு. சந்தனாகுரு கந்தாம்ஸ்சே மகாருகாம்ஸ்ச நவஸ்ரஜா. உற்சாகம் இல்லாததாக ஜனங்களும் சந்தனம் பூசிப்பாலாம், மாலை போட்டுப்பாலாம், அழகா புணுகள்லாம் இட்டுப்பாலாம் நெத்தியில. அகரு கந்தாம்ஸ்சே நல்ல ஜவ்வாது போட்டு கஸ்தூரி திலகம் எல்லாம் இட்டுப்பாலாம் அயோத்தியா ஜனங்கள். சோபையே இல்லையா ஜனங்கள்கிட்டையும், ஒண்ணுமே இல்லை. சந்தனா அகரு கந்தாம்ஸ்சே மகாருகாம்ஸ்ச நவஸ்ரஜா. நல்ல பட்டு வஸ்திரங்கள்லாம் கட்டிப்பா. ஒத்தரும் ஒன்றும் இல்லை. கதேஹிராமே தருணாக சந்தப்தா நோபபுஜ்யதே. ராமன் காட்டுக்கு போனான்னதும் எந்த மங்கள திரவியத்தையும் எடுத்துக்கல, பட்டு பீதாம்பரங்கள் எதையும் அவ உடுத்தல்ல.
பர்ஹி யாத்ராம் நகச்சந்தி சித்திரமால்யதரா நராஹா. ராமன் காட்டுக்கு போன சோகத்திலே மாலைகள் எல்லாம் கூட இட்டுக்காம உற்சவங்களும் ஒன்றும் நடக்க காணும். நோத்சவாகா சம்பிரவர்த்தந்தே ராமசோகார்த்திதே புரே. ராமன் காட்டுக்கு போயிட்டாருங்கிறதுனால உற்சவங்கள்லாம் கூட நிறுத்தி விட்டாலாம். அயோத்தியில ஒன்றும் நடக்கலையா. நோத்சவாகா சம்பிரவர்த்தந்தே சாகினூனம் மமப்ராத்ரா புரஸ்யாஸ்யதிர்கதா நஹிராஜத்யயோத்தியாயம் சாசாரே வார்ஜுனி க்ஷபான். எல்லாம் ஒத்த. என்னோட தமையனார், எங்க அண்ணா, எங்க ஸ்ரீராமண்ணா இல்லாதது சோபையை இழந்துடுத்து. இந்த அயோத்தி தேஜோமயமாய் இருக்கிறதான அந்த அயோத்தி இடியும் மின்னலோடையும் மழை பெய்யற ராத்திரி எப்படி இருக்குமோ அது போல இருக்கு இந்த அயோத்திங்கிறார். கார்காலத்துல அமாவாசை இருட்டுல ஐப்பசி கார்த்திகையில மழையும் குட்டி இடியும் இடிச்சுதானா பயந்தானே வரும். தூக்கி போடும் படுக்கையில சில பேருக்கு. அதுவும் அமாவாசையும் சேர்ந்ததுன்னு வச்சுப்போம், இருட்டுல தூக்கி தூக்கி போடும். கரண்ட்டும் போயிடுத்துன்னா இடியும் மின்னலும் பார்த்தா தூக்கி போடும். நஹி ராஜத்யயோத்தியாயம் சாசாரே வார்ஜுனி க்ஷபாம். கதானுகலுமே பிராதா மகோத்சவைவா கதா. இங்க ராமண்ணா இன்னைக்கு திரும்பி வரப்போறவரோ அன்னைக்கு தான் அயோத்தியில உற்சவங்கள். அவர் வந்தாதான் இங்க சந்தோஷ மழை பெய்யும். ஜனயிஷ்யத்யயோத்தியாயாம் ஹர்ஷம் கிரீஷ்மைவாம்புதா. அவர் வந்துட்டாரானா கோடைகால மழை மாதிரி எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்துவார். கோடையில சித்திர மாசத்துல உச்சி வெயில்ல ஒரு மழை பெய்யும். அது எப்படி எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்துமோ, ஹாஹான்னு வெயில்ல தப்பிச்சுட்டு இருக்கிறவாளுக்கு ஒரு மழை பெஞ்சுதானா அப்பாடா அப்படின்னு குளிர்ந்த காத்தும் மழையோட ஒரு ஜில்லுப்பும் எப்படி இருக்கும். சலேசா பெஞ்சிருக்கூடாது, பெஞ்ச சூட்டை கலப்பி விட்டுரும். நன்னா அடிச்சு பெஞ்சுதானால் அது ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். ஹர்ஷம் கிரீஷ்ம இவாம்புதஹான். கிரீஷ்ம ருதுல மழை பெஞ்சுதானால் எப்படி சந்தோஷத்தை கொடுக்குமோ அதுபோல ராமன் திரும்பி வந்தாதான் அயோத்தியில சந்தோஷம்னு சொல்லி தருணைச்சாருவேஷைச்சே நரைருன்னதகாம்பி சம்பதத்பிரயோத்தியாயாம் நாதிபந்தி மகாபதாக. ராஜவீதிகள்லாம் அழகான ஆட ஆபரணங்கள்லாம் தரிச்சுண்டு உற்சாகமாக ஜனங்கள்லாம் நடப்பால். ராமன் இல்லாதனால அதெல்லாம் இல்லை. இப்படி எல்லாம் பலவிதமாக புலம்பிண்டு பரதன். ஜல்பம் அப்படின்னா புலம்பரத். ஏவம் பகுவிதம் ஜல்பன்னே விவேஷ வசதிம் பிதுஹு. இப்படி எல்லாம் பலவிதமாக ஜபோ ஜல்பஹா அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் சௌந்தரலஹரியில. ஜல்பேன்னு தான் ஞாபகம் வருது. நான் புலம்புறதெல்லாம் அம்மா உன்னோட மந்திரத்தை ஜபிக்கிறேன்னு நினைச்சுக்கோ. நவாட்சரியே, பாலையே, புவனேஸ்வரியே, அந்த மந்திரங்கள்லாம் நான் உட்காந்து ஜபிக்க போறது இல்லை. எனக்கு மனங்கள்ல நீ அம்மா தானே. நான் புலம்பலெல்லாம் பேசுற பேச்செல்லாம் வெட்டி பேச்செல்லாம் உன்னோட மந்திரத்தை ஜபிக்கிறேன்னு நீ நினைச்சுக்கோயே அப்படிங்கிறாள் ஆச்சாரியா. ஜபோ ஜல்பஹா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற ஒரு ஸ்லோகம் சௌந்தரலஹரி. ஏவம் பகுவிதம் ஜல்பன்னே விவேஷ வசதிம் பிதுஹு தேனஹீனாம் நரேந்திரேனே சிம்மஹீனாம் குஹாமிவா. ஒரு சிங்கம் இருக்கிற குகையா இருந்ததானால் அது அடிக்கடி சத்தம் போட்டுன்னு இருக்கும். குகையே எதிரொலிக்க, காடே மலையே கிடுகிடுக்கும். வெறும் சிங்கம் இல்லாத கூண்டை பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? வெறும் கூண்டு தான் இருக்கு, சிங்கத்தை காணும்னா. சிங்க கூண்டுன்னு கிட்ட ஆயிடுச்சுன்னு போயிட்டு அங்கே சிங்கத்தையே காணும், வெறும் கூண்டு தான் இருக்குன்னா குழந்தைகள் ரசிக்குமா? அதுபோல சிங்கம் இல்லாத குகை போல இருக்கு இந்த அயோத்தி. தேனஹீனாம் நரேந்திரேன சிம்மஹீனாம் குஹாமிவ. அதனால எனக்கு பிடிக்கல இந்த அயோத்தின்னு பரதன் சொல்லி கண்ணீரை விட்டார். ததா ததந்த புரமுஜ்ஜிமத் பிரபம் சுரேர் ரிவோத்ஸ்ருஷ்டமபாஸ்கரம் தினம் நிரீட்ச சர்வத்திர விபக்தமாத்மமானை முமோச்ச பாஷ்பம் பரத சுதுக்கிதா. தேவர்களுடைய சாபத்தை அடைஞ்ச பிரதேசம் போல இருக்குன்னு கண்ணீரை விட்டு அடுத்த சர்க்கம் பாதுகா பட்டாபிஷேகம் 115வது சர்க்கம். ததோ நிக்ஷிப்ய மாத்ருஸ்ய அயோத்தியாயாம் திருடவிரதா பரதா சோகசந்தப்தா குருநித மதாப்ரவீத். அம்மாக்கள் எல்லாம் அயோத்தியில விட்டார். அங்க இருக்கிற வாழ்கிட்ட ஒப்படைச்சார். வசிஷ்டரை கூப்பிட்டு சொன்னார் மனவேதனையோட கூட, பரதா சோகசந்தப்தா குருநித மதாப்ரவீத். அங்க இருக்கிற பெரியவர்கள் வசிஷ்டாதிகளை கூப்பிட்டு சொன்னார், நான் இந்த அயோத்தியில இருக்க மாட்டேன். எங்க அப்பாவும் இல்லை அண்ணாவும் இல்லாத இந்த அயோத்தி எனக்கு சோகமா இருக்கு. நான் நந்தி கிராமம் போக போறேன். நந்தி கிராமம் கமிஷ்யாமி
சர்வானாமந்திரியத்தேத்யவஹா தத்ர துக்கமிதம் சர்வம் சகிஷ்யே ராகவம் வினா. நான் இப்பவே நந்தி கிராமம் போறேன், எனக்கு நீங்கள்லாம் உத்தரவு கொடுங்க. ராமனை பிரிஞ்சு அங்க போய் நான் தவம் இருக்க போறேன். இந்த அயோத்தியில நான் சந்தோஷமா இருக்க மாட்டேன், அங்க போய் நான் தபஸா இருக்க போறேன். கதஷ்சஹி திவம் ராஜா வனஸ்தஷ்ச குருர்மமே ராமம் பிரதீக்ஷே ராஜ்யாயே சஹி ராஜா மகாயசாஹா. தசரதரோ சொர்க்கம் போயிட்டார், ராமண்ணாவோ வனத்துக்கு போயிட்டார். இந்த பெரிய துக்கத்தை நான் நந்தி கிராமத்துல போய் என்னை சமாதானப்படுத்திக்க போறேன். இந்த ராஜ்யத்தை ஆள்றதுக்கு ராமண்ணா எப்போ வருவார்னு எதிர்பார்த்துன்னு அங்க காத்துன்னு இருக்க போறேன். ஏதத் சுத்வா சுபம் வாக்கியம் பரதஸ்ய மகாத்மனः அப்ருவன்னே மந்திரிண சர்வே வசிஷ்டஸ்ச புரோஹிதா. இப்படி இவர் சொன்னதுமே வசிஷ்டாதிகள்லாம் பதில் சொன்னார். சுபுருஷம் ஸ்லாகனீயம் சேதுக்தம் பரதத்வயா வச்சனம் பிராத்ருவாத்சல்யாது அனுரூபம் தவை வதது. நீ ராமனுக்கேற்ற தம்பி தாண்டா பரதா, உனக்கு ராமன் நாட்டை எவ்வளவு பிரியம் இருக்குங்கிறத ஒரு ஒரு நிமிஷமும் வெளிப்படுத்திகிட்டே இருக்கியடா பரதா. ராமன் நாட்டை உனக்குள்ளதான பிரியம். பிராத்ருவாத்சல்யாதி வச்சனம் பிராத்ருவாத்சல்யாதி அனுரூபம் தவை வதது. இது ரொம்ப அழகு, உன்னுடைய குணம் இது. நித்யதே பந்துலுப்தஸ்யே திஷ்டதோ பிராத்ருசூஹ்ருதே நித்யம் தே பந்துலுப்தஸ்யே திஷ்டதோ பிராத்ருசூஹ்ருதே ஆரியமார்க்கம் பிரபன்னஸ்யே நானுமன்யேத கஃப் புமானே. அண்ணா ஸ்ரீ ராமண்ணாவிடத்துல இப்படி ஒரு பக்தி வச்சு தர்மத்தையும் கடைபிடிச்சு இப்படி நீ இருக்கிற உனக்கு பரதா, உனக்கு நிகர் யார் ஆவாள்? வசிஷ்டர் கேட்கிறார். நானுமன்யேத கஃப் புமானே, பரதா உனக்கு நிகர் யார் இந்த உலகத்தை? மந்திரினாம் வச்சனம் ஸ்ருத்வா யதாபிலஷிதம் பிரியம் அப்ரவீதி சாரதிம் வாக்கியம் ரதோமே இஜ்ஜதாம் இதி. மந்திரிகள்லாம் இப்படி சொன்னதும் சாரதியை கூப்பிட்டு ரதம் சஜ்ஜமாகட்டும், வாங்கோ கிளம்பலாம்னு சொல்லி பிரகிருஷ்டவதன சர்வாஹ மாத்ருஹி சமபிவாத்ய சஹா ஆருரோக ரதம் ஸ்ரீமானே சத்ருக்னேன சமன்விதா. அம்மாக்கள்கிட்டையும் விடைபெற்று கொண்டு அவாலும் வழி அனுப்ப சத்ருக்னனோட கூட ரதத்துல ஏறி ஆருஹ்யச்ச ரதம் சீக்கிரம் சத்ருக்ன வரதாவுபோ ஏதுஹு பரமப்ரீதோ விதோ மந்திரிபுரோஹிதைஹி விருதௌ மந்திரிபுரோஹிதைஹி. மந்திரிமார்கள் வசிஷ்டாதிகள்லாம் புடைசூழ நேர கிளம்பி வரார். அக்ரதோ குரவஸ்தஸ்யே வசிஷ்ட பிரமுகாத்விஜாஹ பிரயுஹு பிராமுகா சர்வே நந்திகிராமேதோ பவதி. இவர் கூப்பிடலைன்னாலும் இவர் ஆக்ஞை பண்ணலைன்னாலும் இவர் தானே ராஜா. இப்போ இவர் கையில பாதுகை இருக்கு, பாதுகை தான் ராஜான்னாலும் இவர் தானே ராஜா. அதனால இவர் கூப்பிடாமலே சைன்யங்களும் இவருடைய பின்னாடியே வருதான். இவர் உட்காண்டா உட்கார்றது, அயோத்தியில கிளம்பினா இவருடைய கிளம்புறது. பலஞ்ச ததனாஹூதம் ரதாஸ்வ கஜசங்குலம் பிரயோ பரதே யாதே சர்வேஜ புரவாசினஹா. இவர் சொல்லலையா, அனாஹூதம் தான். அனாஹூதம்னா கூப்பிடாத சைன்யங்கள். கூப்பிடாத சைன்யங்கள் இவர் போனா இவர் பின்னாடியே வருது, யானைப்படைகளும் குதிரைப்படைகளும். பலஞ்ச ததனாஹூதம் ரதாஸ்வ கஜசங்குலம். ரதம், அஸ்வங்கள், ரதங்கள், ஜனங்கள். சில ஜனங்களும் அயோத்தியா ஜனங்களும் கூட வராலாம். ரதஸ்தா சது தர்மாத்மா பரதோ பிராத்ருவத்சலாக நந்திகிராம் ஏயோ தூர்ணம் சிரசாதாய பாதுகே. தலையிலேயே பாதுகை வச்சுட்டே வராராம். ராமண்ணா கொடுத்த பாதுகையே நந்தி கிராமத்துக்கு தலையிலேயே தூக்கிண்டு வந்தார். ததஸ்து பரதா க்ஷிப்ரம் நந்தி கிராமம் பிரவிஷ்யசா அவதீர்ய ரதாத்தூர்ணம் குருநிதமுவாச்சே. நந்தி கிராமம் வந்ததும் தேர்லேருந்து கீழே இறங்கினார். அந்த தலையில வச்சுருக்கிற பாதுகையோடு கூட வசிஷ்டரை பார்த்து சொன்னார். ஏதத்ராஜ்யம் மம பிராத்ரா தத்தம் சந்நியாசவதி ஸ்வயம். இங்கேயே சிம்ஹாசனம் போடப்படட்டும், இந்த பாதுகையே வைக்கிறேன், நான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்க மாட்டேன், என் தலையில கிரீடம் சூட்டிக்க மாட்டேன், செங்கோல் வச்சுக்க மாட்டேன். ஜட்டமர உருவியோடு அண்ணாவை பார்த்தபடியே திரும்பி அவர் அவர் பட்டு பீதாம்பரம் எடுத்துக்கிற பர்யந்தம் நான் இப்படியே தான் இருக்க போறேன். ஆனால் இந்த ராஜ்யத்தை இந்த பாதுகையிட்ட நிக்ஷிப்தமாக வைக்கிறேன். ஆனா பாதுகை பார்த்துக்குமா அப்படின்னு கேட்டேலான்னா, சன்னியாசி போல இந்த வஸ்துவை நான் பார்த்துக்கிறேன். அதாவது சம்பந்தம் இல்லாத, அதுல பற்று இல்லாதபடிக்கு அண்ணா சொல்லியிருக்கார். 14 வருஷம் கழிச்சு வரேன் பரதா போய் இருன்னு சொல்லியிருக்கார். அவர் வந்ததும் கொடுக்கணுமே இந்த ராஜ்யத்தை அவர்கிட்ட, அதுக்கு நான் பார்த்துட்டா தானே கொடுக்க முடியும். அதனால சன்னியாசி போல பற்று இல்லாத டிட்டாச்மெண்டோட நான் இதை பார்த்துக்கிறேன். ஏதத்ராஜ்யம் மம பிராத்ரா. ஆனா சொல்றேன், இந்த ராஜ்யம் எங்க அண்ணாவோடது தான், ஸ்ரீராமண்ணாவோடது தான். சன்னியாசி போல இந்த 14 வருஷம் நான் பார்த்துக்கிறேன். தத்தம் சந்நியாசவதி ஸ்வயம். இந்த ராஜ்யத்தை யாருப்பா நடத்துவா? பற்று இருந்தா தானே ஒரு காரியம் சரியா நடக்கும். நீ டிட்டாச்மெண்டோட பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னான். ஒரு குரு சிஷ்யனை கூப்பிட்டு, இந்த இடத்துல ஒரு கதை ஞாபகம் வருது.
ஒரு சிஷ்யனை கூப்பிட்டு சொன்னார், மண்பானையில ஆசிரமத்துல தயிர் வச்சிருக்கேன், காக்கா வந்து கொத்திர போறது பார்த்துக்கோன்னா. காக்கேபியோ ததிரக்ஷதாம் அப்படின்னா. சம்ஸ்கிருதத்துல இதெல்லாம் கிண்டலான கதை. போயிட்டு எங்கேயோ போயிட்டு வந்தார், ஸ்நானத்துக்கு நதிக்கு போயிட்டு வந்தார், சிஷ்யன்ட்ட சொல்லிவிட்டோம், காக்கேபியோ ததிரக்ஷதாம்னா. காக்கேட்டேந்து இந்த தயிரை காப்பாத்துன்னார். திரும்பி வந்து பார்த்தா சட்டி உருண்டு கிடக்கு, தயிரை காணும். சிஷ்யனும் உட்காண்டிருக்கான். அது மாதிரி சமத்து சிஷ்யன் அவன். என்னடா காக்கேட்டேந்து தயிரை காப்பாத்துன்னே, தயிரை காணும், பானையும் உருண்டு கிடக்கு, என்னடா ஆச்சு அப்படின்னா. நீனும் உட்காண்டிருக்கே, என்ன ஆச்சுன்னா. பூனை வந்து குடிச்சிட்டு போயிடுதுன்னா. சிஷ்யம் பொறுமைய. என்னடா பூனை குடிச்சுதுங்கிறியே, அதை பார்த்துக்க வேண்டாமாடான்னா. உடனே அவன் சொன்னான், மார்ஜாரேபியோ ததிரக்ஷதாம்னு நீங்க சொன்னேல என்கிட்ட, காக்கேபியோ மார்ஜாரேபியோ ததிரக்ஷதாம்னு சொன்னேல என்கிட்ட. ஸ்வபியோ மார்ஜாரேபியோ ததிரக்ஷதாம், நாய்ட்டேந்தோ பூனைட்டேந்தோ காக்காட்டேந்தோ காப்பாத்துன்னு சொன்னேல, காக்காட்டேந்து தானே காப்பாத்துனேன், நான் காப்பாத்தினேன், அது பூனை குடிச்சிட்டு போயிடுது அப்படின்னா. எங்க அப்பா கிண்டலா அதை சொல்லிகிட்டே இருப்பார் இந்த கதையை. காக்கேபியோ ததிரக்ஷதாம்னு காரியம் பண்ணக்கூடாதுடா. ஒன்னு சொன்னோமானால் அதுல எப்போதும் ஜாகரூகனா இருக்க. நான் காக்காட்டேந்து காப்பாத்திட்டேனே, நீங்க சொன்ன வார்த்தையை நான் காப்பாத்திட்டேங்கிறான் அந்த சிஷ்யன். காக்காவை குடிக்க விடலைங்கிறான். நான் பானையில தயிரை காணும், பூனை வந்து குடிச்சிட்டு போயிடுது. அவன் சொல்றான், நீங்க சொல்லலையே, பூனை குடிச்சா தடுன்னு நீங்க சொல்லலையேங்கிறான். அதுபோல நான் சன்னியாசி மாதிரி இந்த ராஜ்யத்தை பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னா, யோகக்ஷேமம் வரவு செலவு யார் பாப்பா அப்படின்னா அவரே பதில் சொல்றார், தத்தம் சந்நியாசவதி ஸ்வயம். சன்னியாசி போல இந்த ராஜ்ய நிர்வாகத்தை நான் பண்ணுவேன். யோகக்ஷேமம் யார் பண்ணுவான்னா அந்த பாதுகையே பண்ணும். ராமண்ணா வேற பாதுகை வேறையா. யோகக்ஷேம வகேச்சேமே பாதுகே ஹேமபூஷிதே. ராமண்ணாவோட இந்த பாதுகை அது எல்லா லோகத்தையும் காப்பாத்து. அதுவே கவனிக்க. தங்கத்தினால ஆன அந்த பாதுகை, இரு பாதுகையும் பாதுகே, ரெண்டு பாதுகையும் எல்லா யோகக்ஷேமங்களையும் அது கவனிக்கும். பரதா சிரசா கிருத்வா சந்நியாசம் பாதுகே ததா அப்ரவீதி துக்க சம்தா சர்வம் பகதி மண்டலம். வெண்பட்டு கொடையை கொண்டாங்கோ, சாமரங்களை கொண்டாங்கோ, வெஞ்சாமரங்களை கொண்டாங்கோன்னு சொல்லி மனுமாந்தாத்தாலாம் உட்கார்ந்துட்ட சிம்மாசனத்திலே அந்த பாதுகையை வச்சு, சத்திரம் தாரேத க்ஷிப்ரம் ஆரியபாதா விமோமது. அண்ணாவே இருக்கிறதாக பாவிச்சுண்டு, ஸ்ரீராமண்ணாவே இருக்கிறதாக பாவிச்சுண்டு கொடையை காமிக்கிறார், சத்திரங்கள் போடுறார். க்ஷிப்ரம் ஆரியபாதா விமோமது ஆபியாம் ராஜ்யே ஸ்திதோ தர்மஹா பாதுகாபியாம் குரோர்மமா. அன்றாட வரவு செலவு கணக்கெல்லாம் அந்த பாதுகேட்ட ஒப்பிக்கிறார். அன்றாட வரவு செலவு, இன்னைக்கு இந்த வரவு, ராஜ்யம்னா பெரிய வரவு செலவு கணக்கு இருக்குமே, எல்லாத்தையும் அவர்கிட்ட ஒப்பிக்கிறார். பிராதாது மை சந்நியாசா நிக்ஷிப்தா சௌஹൃദாதயம் தமிமம் பாலயிஷ்யாமி ராகவாகமனம் பிரதி. ராமண்ணா வர வரைக்கும் என் பொறுப்பு, இந்த பாதுகையை கொண்டு இந்த ராஜ்யத்தை நடத்துவேன். க்ஷிப்ரம் சம்ரோஜயித்வாது ராகவஸ்ய புனஸ்வயம் சரணௌ தௌ ராமஸ்ய திரக்ஷாமி சகபாதுகு. சீக்கிர ராமண்ணா வரணும், வந்ததும் இந்த பாதுகையும் அவர்கிட்ட சேர்த்துடுவேன், இந்த ராஜ்யத்தையும் அவர் காலடியில வச்சுடுவேன். சரணௌ தௌ ராமஸ்ய திரக்ஷாமி சகபாதுகௌ. அப்புறம் இந்த பாதுகையை ராமண்ணா காலில் போட்டுட்டு போறதை நான் பார்த்து ஆனந்தப்படுவேன். இந்த பாதுகையோட ராமண்ணா இருக்கிறத பார்த்து ஆனந்தப்படுவேன். ததோ நிக்ஷிப்தமாரோகம் ராகவேன சமாகதா நிவேத்திய குருவே ராஜ்யம் பஜிஷ்யே குருவృత్తిதாம். ராமண்ணாட்ட ஒப்படைச்சுட்டு ஸ்ரீ அண்ணா இருக்கார், எனக்கு கவலை இல்லைன்னு இருப்பேன். ராகவாயச்ச சந்நியாசம் தத்வேமே வரபாதுகே ராஜ்யம் சேதமயோத்தியாஞ்சே தூதபாபோ பவாமிச்சே. ராமநாட்ட ராஜ்யத்தையும் அயோத்தியும் ஒப்படைச்சுட்டு என் மேல உள்ள கலங்கம் போனவனாக நான் இருப்பேன். என் நிமித்தமா தானே அம்மா கேட்டால் ராஜ்யத்தை, அதனால தானே எனக்கு இவ்வளவு துக்கங்கள். ராஜ்யத்தை ராமநாட்டை ஒப்படைச்சுட்டேனானால் என் மேல உள்ள கலங்கம் போயிடும். 14 வருஷம் கழிச்சு என் மேல உள்ள பாப்பம் போயிடும், நான் அப்படி ஆயிடுவேன்னு சொல்லி, அபிஷிக்தே து காகுஸ்தே பிரகிருஷ்டே முதிதே ஜனே பீதிர்மமேஷஸ்ரீவே பவேத் ராஜ்யாத் சதுர்குணம். ராமண்ணாவுக்கு சீக்கிரம் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி இந்த பாதுகையை சமர்ப்பிச்சு நான் பார்ப்பேன். இப்படி எல்லாம் புலம்பிண்டு ஏவம் து விலபம் தீனஹா பரதஹா சமஹாயசாக. இப்படி எல்லாம் பாதுகையினுடைய அடியில இருந்துட்டு புலம்பராரா. இந்த சிம்மாசனத்துல பாதுகையை போட்டுட்டு காலடியில உட்கார்ந்துட்டு சத்ருக்னன் சமாதானப்படுத்துறார். நந்திகிராமே அகரோத்ராஜ்யம் துக்கிதோ மந்திரிபிஸ் சகே. துக்கத்தோட ராஜ்யபாரத்தை மந்திரிகளோட
பண்ணினார். சவல்கல ஜட்டாதாரி முனிவேஷதரஹா பிரபு. இடுப்புல மரவுருவியாம், தலையில ஜட்டையாம். வல்கல ஜட்டாதாரி முனிவேஷதரஹா, முனிவேஷத்தோடு கூட. நந்திகிராமே வசத்வீரஹா சசைன்யோ பரதஸ்ததா. நந்தி கிராமத்திலேயே சைன்யத்தோடு வசிக்கிறார். நித்தியம் என்ன பண்றார்? அவரோட காரியக்கிரமம் என்னன்னா, பொழுது ஒடிஞ்சதுமே சத்ருகுணா, ராமண்ணா வரத்துக்கு இன்னும் எத்தனை நாள்ரா இருக்கு? ராமாகமனம் ஆகாங்ஷன்னே பரதோ பிராதிருவத்சலா. அண்ணா எப்படா வருவார்? சத்ருகுணா, இன்னும் எத்தனை நாள்ரா இருக்கு சொல்லுடா. இப்பதான் 2 நாள் ஆயிருக்கு. நந்தி கிராமம் வந்து சிம்மாசனம் போட்டு பாதுகையை வச்சிருக்கார். 14 வருஷத்துக்கு இன்னும் எத்தனை நாள் இருக்கு? டெய்லி ஒரு தடவை கேட்பாராம், சத்ருகுணா நம்ம அண்ணா எப்படா வருவார்? ராமாகமனம் ஆகாங்ஷன்னே பரதோ பிராதிருவத்சலா. இது சம்ஷேப ராமாயணத்திலையும் சொன்னார், நாரத ராமாயணத்திலையும். நந்தி கிராமே அகரோத்ராஜ்யம் ராமாகமன காங்ஷயா அப்படின்னார் நாரத வால்மீகிக்கு சொல்ற ராமாயணத்திலையும். எப்ப வருவாரோ அப்படின்லாம் உருக்கமா பாடுறா இல்லையா கீர்த்தனங்கள்லாம், கோபாலகிருஷ்ண பாரதியாரோட. எப்ப வருவாரோ எந்தன் களி தீர, எப்ப வருவாரோ. சிவனுக்காக அவர் பாடுறா. ஆனா இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் பார்த்தா நமக்கு அதெல்லாம் ஞாபகம் வருது. ராமண்ணா எப்படா வருவார்? சத்ருகுணா ராமாகமனம் ஆகாங்ஷன்னே பரதோ பிராதிருவத்சலா பிராதுருவஜனகாரி சே பிரதிஜா பாரகஸ்ததா. ஆனா அவர் சொல்லியிருக்கார், இந்த ராஜ்யத்தை நான் நடத்துவேன், அவர்கிட்ட கொடுத்த வாக்கை தவற மாட்டேன்னு சொல்லி. பாதுகே துபிஷிச்சாயே நந்திகிராமே வசத்ததா பரதா சாசனம் சர்வம் பாதுகாபியம் நிவேதயது. அன்றாட வரவு செலவு ராஜ்ய கணக்கெல்லாம் பாதுகேட்ட ஒப்படைச்சின்று நித்திய அபிஷேகம் பண்ணிண்டு பாதுகைக்கு. ததஸ்து பரத ஸ்ரீமானி அபிஷிச்சாரிய பாதுகே தததீனஸ்ததா ராஜ்யம் காரயாமாஸ சர்வதா ததாஹி யத் காரியமுபைதி கிஞ்சித் உபாயனம் சோபஹிருதம் மஹார்ஹம் சபாதுகாபியாம் பிரதமம் நிவேத்யே சகார பஷ்சாத் பரதோ யதாவத். இந்த சர்க்கம் முடியர் பாதுகா பட்டாபிஷேக ஸ்லோகம். அபிஷிச்சாரிய பாதுகே தததீனஸ்ததா ராஜ்யம் காரயாமாஸ சர்வதா. பாதுகேட்டையே எல்லாத்தையும் ஒப்புவிச்சுண்டு ராஜ்யத்தை நடத்தினார். தனக்கு ஏதாவது ஒரு சின்னது வஸ்துக்கள் கிடைச்சாலும், பெரிய விலை உயர்ந்ததான வஸ்துக்கள் கிடைச்சாலும், மகாருகம் உபாயனம், சின்னதா இருந்தாலும் பெருசா இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் பாதுகேட்ட சமர்ப்பிச்சுட்டோம். ச பாதுகாபியாம் பிரதமம் நிவேத்திய, முதல்ல அந்த பாதுகேட்டை கொடுத்துட்டோம், அப்புறம் தான் பெற்றுண்டான். பழைய காலங்களில் நல்ல வஸ்திரம் இருந்தாலும் சுவாமிகிட்ட வச்சுட்டு தான் எடுத்து கட்டிப்பா. அது ஏதோ தீபாவளிக்கு தான் சுவாமிகிட்ட வச்சுட்டு எடுத்துக்கிறதுன்னு இல்லை. எப்போ என்ன கிடைச்சா, ஒரு பேனா வாங்கிட்டு இருந்தால் கூட குழந்தை எல்லாம் இருக்கிற காலத்தில் சுவாமிகிட்ட வச்சுட்டு தான் எடுத்துக்கார். அதெல்லாம் சில குடும்பங்களில் அப்படி ஒரு பழக்கம் இருக்கு. சில குடும்பங்களில் பீரோ சாவி ஆத்து சாவியை பூட்டினா கூட சுவாமியை இடையில கொண்டு வச்சுட்டு கார்த்தால அப்புறம் கை காலம் மீண்டு நெத்தி கட்டிட்டு தான் அந்த சாவி எடுத்துன்னு போய் விவகாரங்கள் பண்ணுவா. சம்பளம் வந்தாலும் சுவாமிகிட்ட கொண்டு வைக்கிறது. ஏதாவது ஒரு புது சாதனங்கள் வாழ்ந்தாலும் கடையில் அங்கேயே போறா, பழைய துணியை வந்து போடுறா, அங்கேயே மாற்றிக்க ட்ரெஸ் சேஞ்சு ரூம் இருக்கு, அங்கேயே மாற்றின்னு வந்துடுறா. அப்படிலாம் பண்ண மாட்டா. பழைய காலங்களில் புதுசு வாங்கினா என்ன அவ்வளோ பொறுமை இல்லாத போயிடுத்தே ஜனங்களுக்கு. என்ன அப்படி என்ன புதுசு வாங்கிவிட்டோம், பில்லு போட்டாச்சு, நமக்கு தான் வாங்கியிருக்கோம், ஏன் அதை சுவாமிகிட்ட கொண்டு வச்சுட்டு போட்டக்கூடாத? அப்படியே தீபாவளி கடையிலேயே போட்டுன்னு போகணுமா? ஏதோ சரி பார்த்துக்கிறதுக்கு வேணா அங்கே போட்டு பார்த்துக்கிட்டோம், அப்புறம் சுவாமிகிட்ட கொண்டு வச்சுட்டு போட்டுக்கணுங்கிற ஒரு சம்ஸ்காரம் வேண்டாமா? பகவான் கொடுத்ததாச்சே எல்லாம். நிவேதனம்னு பேர். ஏதோ சாதத்தை நைவேத்தியம் பண்ணாதான் நைவேத்தியம்னு அர்த்தம் இல்லை. முதல்ல நிவேதனம்னா என்ன அர்த்தம்னு தெரிஞ்சுப்போம். சாப்பிட்றதுன்னா அர்த்தம் இல்லை. ஏதோ பழத்தையோ சாத்தையோ நைவேத்தியம் பண்ணா சுவாமி சாப்பிட்றது நைவேத்தியம்னு அர்த்தம் இல்லை. நிவேதனம்னா தெரிவிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். என்ன தெரிவிக்கிறது? இந்த சாத்தையோ பழத்தையோ கொண்டு சுவாமிகிட்ட வச்சோமானா நம்ம தான் சாப்பிட போறோம். ஒரு கரண்டி சுவாமி அதுலேருந்து எடுத்துக்க போறது இல்லை. நீ கொடுத்ததப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிற. நைவேத்தியம்னா சுவாமிகிட்ட காமிச்சுட்டு எடுத்துட்டோமானால் நம்ம நன்றி உள்ளவர்களாக இருப்போம். நம்மளே எடுத்து சாப்பிட்டோம், நம்மளே எடுத்து பொழுங்கினோமானால், பகவான் கொடுத்ததை அவர்கிட்ட சொல்லாத எடுத்துட்டோமானால் அது வேதம் போய் சொல்றது அது ஒரு திருடன்கிறது. அவன் திருடன், ஒரு பாபம் பண்றான் நித்தியம். சுவாமிகிட்ட காமிக்காம சாப்பிட்டானால் மோகமன்னம் விந்ததே அப்ரச்சேதாக சத்யம் பிரவீமி வதயித் சதஸ்ய நார்யமனம் புஷ்யதி நோ சகாயம்
கேவலாகோ பவதி கேவலாதி. பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணாத சாப்பிட்டேயானால் ஒரு குடியும் பாவத்தை திங்கறினி, சாதத்தை திங்கல்லைங்கிறது வேதம். சாதத்தை திங்கல்ல, பாவத்தை திங்கறினி. ஏன்னா பகவான் கொடுத்தது. ஒரு நெல்மணியை நம்மளால சிருஷ்டி பண்ண முடியுமா? ஏதாவது ஒரு சேத்துலேருந்து ஒரு தாமரை வளர்றதுன்னா நம்மளால பண்ண முடியுமா? ஒரு நகம் பண்ண முடியுமா? கேசம் பண்ண முடியுமா? ஆர்டிஃபிஷியலா என்ன பண்ணாலும் அதனால எத்தனை விபரீதங்கள் வருதுன்னு பார்க்கலையா? ஏன்னு குதிச்சுட்டு இருக்கா. இதனால என்னெல்லாம் ஆபத்து வர போறதுங்கிறத இப்பவே சில மேதாவிகள் அனுமானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. நல்லதுக்காக உபயோகப்படுத்துறவாள் குறைச்சலான்னா இருக்கு. எதையுமே அதை விபரீதமா பண்றது தானே அதிகமா இருக்கு. இப்பவே ஆரம்பிச்சுட்டா. ஏல ஏதோ சில அதனால பெரிய ஆபத்துகள்லாம் வரப்போறதுன்னு சில மேதாவிகள்லாம் அனுமானிக்கிறா. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட்டுங்கிறாளே தானே, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட். எப்போதுமே அதுக்கு தர்மம் தெரியாதவனும். மூளை வேணா இருக்கும், வெறும் மூளை போறாது. வெறும் மூளை குமத்தியே போயிடும். திருட்டுத்தனங்கள்லாம் பண்ண சொல்லும். பகவான் ஆசிரியிச்ச மூளை தான் தர்மத்திலேயே இருக்கும். மூளை இருக்க வேண்டியதுதான், புத்திமானா இருக்க வேண்டியதுதான். அந்த புத்தியும் தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டதா இருக்கணும், சாஸ்திரவசியமா இருக்கணும். தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டதா, தெய்வத்துக்கு கட்டுப்பட்டதா, அதுக்கு தெரியாதே. அதெல்லாம் அதுக்கு தோணுது அது பாட்டு பண்ணிட்டு இருக்கும். இதெல்லாம் இது தர்மத்தோட சம்பந்தம் இல்லாத இருந்ததானால் ஏதோ ஒரு விபரீதத்துக்கு ஆரம்பம் தான். அசுரனுடைய ஒரு சேஷ்டிதம் தான் இதெல்லாம். பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணணும். நமக்கு ஒரு வஸ்திரம் கிடைச்சாலும், ஒரு வஸ்து கிடைச்சாலும், பூஷணங்கள் கிடைச்சாலும் சுவாமிக்கு போட்டு நம்ம எடுத்துக்க. சம்பளம் வந்தா கூட குலதெய்வத்துக்கு ஒரு ரூபா எடுத்து வைப்பா அப்படின்பா பழைய காலத்துல. ஒரு பங்கு குலதெய்வத்துக்கு எடுத்து வை. சுவாமிக்கு கொடுத்துட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறது. ஒரு 10 ரூபா, ஒரு 100 ரூபா சுவாமிக்குன்னு எடுத்து வைக்க. அதெல்லாம் இங்கே அழகா பரதனை பத்தி சொல்றதே வால்மீகி சொல்றா. தனக்கு எது கிடைச்சாலும் அதை பாதுகைக்கு நிவேதனம் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் அதை பிரசாதமா எடுத்துட்டாரா. ததாஹி யத் காரியமுபைதி கிஞ்சித் உபாயனம் சோபஹிருதம் மஹார்ஹம் சபாதுகாபியாம் பிரதமம் நிவேத்ய சகார பஷ்சாத் பரதோ யதாவதி. பாதுகைட்ட சொல்லி செய்ய. இன்னைக்கும் குருவாயூர்ல ஒரு சம்பிரதாயம். ராத்திரி நட அடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அன்றாட வரவு செலவு குருவாயூரப்பன்ட்ட ஒப்பிப்பா. யாராவது தவறி உண்டியல்ல போட்டுவிட்டா கூட அந்த வஸ்துக்கள் எல்லாமும் குருவாயூரப்பன் நடையில வைப்பா. தவறுதலா செல்ல போட்டுவிட்டான்னு இப்ப கூட கொஞ்சம் நாளா சொல்லிட்டு இருக்கா இல்லையா? அது மாதிரி சாவியை போடுறது, செல்ல போடுறது எதா இருந்தா குருவாயூரப்பன் நடையில வச்சு சொல்லுவா. இது மாதிரி வந்தவாள் யாரோ தவறுதலா போட்டுவிட்டாள் அப்படின்னு. பணத்தையும் இவ்வளவு பணம் வந்தது அப்படின்னு குருவாயூரப்பன்ட்ட ஒப்பிக்க. அன்றாடம் என்ன வரவு செலவு வந்ததோ அதை சுவாமிகிட்ட ஒப்பிச்சு அப்புறம் தான் நட சாத்துவா. இப்படி சில கோவில்கள்ல இன்னைக்கு ஒரு சம்பிரதாயங்கள். இங்க அது அந்த ஒரு முறையில தான் ஸ்ரீரங்கத்துல நெல்லளவைன்னு ஒரு நாள் உற்சவம். ரங்கநாதனுக்குன்னு உள்ள வயல்லேருந்து நெற்கள்லாம் கொட்டுவா. நெல் கொட்டுறதுன்னே ஒரு இடம் இருக்கு தானியலட்சுமி சந்நிதியில. அங்க ஒரு மரக்கால் இருக்கு. அதால ரங்கநாதன் நிற்பார். அதை அளப்பா, அளந்து கொட்டுவா. ரங்க பிரபுன்னு சொல்லிட்டு அந்த நெல்லை எடுத்து கொட்டுவா. பெருமாளுக்கு நிவேதனம் பண்றது, காமிக்கிற. அது அந்த பிரசாதமா அப்புறம் எல்லாருக்கும் தான் கிடைக்க போறது. பெருமாள் என்ன எனக்கு ஒரு படி வெடிச்சு கொடுன்னு சொல்ல போறாரா? அதெல்லாம் கிடையாது. ஆனாலும் பெருமாளோடதுங்கிற அந்த ஒரு உணர்வோட இருக்க. 10 ரூபா பணம் இருந்தா கூட அது பகவானோடது அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வோட இருக்க. இன்னைக்கு இருக்கா? எதிர்பார்க்க முடியுமா? கோவிலுக்குன்னு வரதெல்லாம் எவ்வளவு வேற விதமா போயிட்டு இருக்குங்கிறத கேட்கறோம். துக்கமா தான் இருக்கு. ஒரு தீபம் எரிஞ்சா போறோம், அந்த குருக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சம்பளம் விழுந்தா போறோம், 3 மாசத்துக்கு ஒரு தரேன்னு அங்கிற அளவுல தான் இருக்கு இன்னைக்கு. எத்தனையோ கோவில்ல குருக்கள் சம்பளமே இல்லாத பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா. அர்ச்சகா ஏதோ பகவானோட பிரசாதம் இருக்கு, சுவாமி காப்பாத்துவார் நம்பி பண்ணிட்டு இருக்கா. சொல்ல போனா அதெல்லாம் மனசுக்கு துக்கமான விஷயங்களா தான் ஆகும். அந்த காலங்கள்ல எல்லாத்தையும் பகவான்கிட்ட ஒப்படைப்பா. இன்னைக்கும் குருவாயூர்ல அது மாதிரி ஒரு பழக்கம் இருக்கு. எல்லாத்தையும் ராத்திரி நடை முடிகிற காலத்துல எல்லாத்தையும் சொல்லணும் குருவாயூரப்பன்ட்டு. சொல்லிட்டு தான் நடையை சாத்துவா. ததாஹி யத் காரியமுபைதி கிஞ்சித் உபாயனம் சோபஹிருதம் மஹார்ஹம் சபாதுகாபியாம் பிரதமம் நிவேத்ய சகார பஷ்சாத் பரதோ யதாவதி. இதோட 115வது சர்க்கம் பாதுகா பட்டாபிஷேகத்தோட இந்த நவாகம் பூர்த்தியாகுது. நவாக அனும ஜெயந்தி உற்சவத்துல இந்த நவாக பிரவச்சனம். ராமர் சங்கல்பிச்சா நாளைக்கே இன்னொரு நவாக ஆரம்பிக்கும். மேல கதையும் தொடருவோம். அது ஒன்றும் விஷயம் இல்லை. இங்கே நடந்துட்டே இருக்கு ராமாசிரமத்துல ஸ்ரீரங்கத்துல. இப்ப பெருமாளுக்கும் பகல் 10 ராபத்து உற்சவம் தொடங்கியிருக்கு. இங்கே படிக்கிற ராமாயணம் பாகவதத்துலலாம் அதான் பிரார்த்தனை. ஸ்ரீரங்கநாதோ ஜெயதோ ஸ்ரீரங்க ஸ்ரீஷ்டவர்ததாம்னு. இங்கே நடக்கிற எல்லா நல்ல காரியங்களாலையும் அந்த திவ்ய தம்பதிகள் சந்தோஷப்படலாம். ஏன்னா உள்ள போய் நம்மளால அர்ச்சகால் போல தொட்டு பூஜை பண்ண முடியாது. பெருமாளை புஷ்பம் சாத்துறதோ
வஸ்திர சாத்திரதோ நிவேதனங்களோ அதுக்குன்னு உள்ள குடும்பத்துக்கு உடையவா பாக்கியசாலிகள் அவள் தான் பண்ணிட்டு இருக்கா. நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் பெருமாளுக்கு அப்படின்னா இது பண்ண முடியும். வாச்சா தர்மம், ராமாயணம் படிச்சு பாகவதம் படிச்சு பலம் விஷ்ணு பிரவர்த்ததான் இதமாக்கியானம் ஆயுஷ்யம் ஏவமேதத் புராவிருத்தம் ஆக்கியானம் பத்ரமஸ்துவாக பிரவ்யாஹரத விஸ்ரப்தம் பலம் விஷ்ணு பிரவர்த்ததாம் அப்படின்னார் வால்மீகி. நான் எழுதின ராமாயணத்தினாலே, நான் பாடுற ராமாயணத்தினால விஷ்ணுவுக்கு பலம் உண்டாகட்டும் அப்படின்னா. அவருக்கு ஏதாவது பல குறைச்சலா நம்ம பலம் கொடுக்கறதுக்குன்னா அப்படி இல்லை. ஆலயத்தில் இருக்கிற அந்த மூர்த்திகளுக்கு சாநித்தியம் ஏற்படுறது. ஒரு சாநித்தியத்தை கொண்டு தானே அதை எல்லா பக்தாலையும் ஈர்க்கிறது, ரட்சிக்கிறது, வேண்டின வாழ்க்கெல்லாம் வேண்டியதெல்லாம் கிடைக்கிறது. பேர் வச்சதுனால போருமா? எங்க ஊர்கிட்ட எத்தனையோ கோவில் ரங்கநாதர் கோவில்னு இருக்கு. தீபத்துக்கு என்ன இல்லாமல் திண்டாடின்னு இருக்கு. அந்தூர் பெருமாளும் ரங்கநாதர் தான். ஸ்ரீனிவாச பெருமாள்னு எத்தனையோ கோவில் இருக்கு. வஸ்திரம் மாற்றி ரொம்ப நாள் ஆறுது அந்த ஸ்ரீனிவாச பெருமாளுக்கு. வரதராஜ பெருமாள், ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் பேர் வச்சா ஆயிடுமா? திருப்பதி பெருமாளாட்டம் ஆயிடுமா? சாநித்தியம் வேண்டியிருக்கு ஆலயங்கள்ல. அந்த சாநித்தியம் வந்துதானே அப்புறம் தானே எல்லாம் நடக்கிறது. அதுபோல இந்த ராமாசிரமத்தில் அது ஒரு சாநித்தியம். அந்த மகான்கள்லாம் பல பேர் சொல்லியிருக்கா தெய்வத்தோட சாநித்தியம் இங்கே நிறையா இருக்குன்னு. அது நடத்திகிட்டே இருக்கு இந்த சாநித்தியம். இங்கே மகாமந்திரங்களால் ஜபஹோமங்களும் நடந்துகிட்டே இருக்கு இந்த ஸ்ரீரங்க ராமாசிரமத்தில். அது ஒரு முக்கிய காரணம். இந்த செவ்வாவள்ளி துர்காலட்சுமி கணபதி ஹோமங்கள்லாம் நடக்கிறது. சங்கடஹர சதுர்த்தின்னா ஆயிரக்கணக்கான குழக்கட்டையினால கணபதி ஹோமம் நடக்கிறது. அதோடு இப்போ தை பிறக்க போகிறது. இப்போ வருஷம் இங்கே பிறந்திருக்குன்னா அவனை 10 நாளில் தை மாதம் வர போகிறது. தை வெள்ளிக்கிழமை ஒரு வெள்ளிக்கிழமையிலையும் சாஸ்திரமோத கணபதி ஹோமம், துர்காலட்சுமி ஹோமங்கள் ரொம்ப வருஷமாக 25 வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். தை வெள்ளி ஆடி வெள்ளின்னா ஆடி மாதங்கள்லையும் அதுபோல் சங்கடஹர சதுர்த்திலையும் அதுபோல் மகாகணபதியோட பிரசாதம் பல பக்தர்களும் கலந்துக்கலாம். அதுபோல் நிறையா மகாமந்திரங்களால் ஜபங்கள் ஹோமங்கள் நடந்துட்டு அதோடு பாராயணங்கள் ஸ்ரீமத் ராமாயணம் பாகவதம் அதெல்லாமும் நடக்கிறது. இன்னும் பல சாநித்தியங்கள் பல தர்மங்கள் இங்கே நடந்துருக்கு. ராமநவமி உற்சவம், கோகுலாஷ்டமி உற்சவம், லட்சார்ச்சனை, அன்னதானங்கள். அது இப்படி மேலே மேலே பலம் விஷ்ணு பிரவர்த்ததான்னு இங்கே ஆசிரமத்தில் இருக்கிற சுவாமிக்கும் பலம் உண்டாருது. ரங்கநாதனுக்குடைய பிரீதியாகவும் அது ஆழம்னு சங்கல்பிச்சுன்னு நடக்கிறது. ஸ்ரீரங்க திவ்ய தம்பதிகளுடைய பிரீதிக்காகவும் இங்கே எல்லாம் நடக்கிறது. பெருமாள் இந்த வருஷத்தில் ஒரு உற்சவத்தில் இங்கேயோடு போவார், ஆசிரம வாசலோடு போவார். பெருமாள் இங்கே ஜீயபுரத்துக்கு போகிறது கீரை சாப்பிட இந்த வழியாக தான் போகிறார். ஒரு சமயம் இந்த வழியாகவே போனார். வாசலோடைய அந்த பக்கம் ஒரு இதாக எடுத்து இந்த வழியாக போனார். இங்கேயும் தாத்தாச்சார் கார்டன் வரைக்கும் வருவார் பெருமாள். பெருமாளுடைய ஒரு எல்லை இந்த பக்கங்கள்லாமும் இருக்கு. பெருமாளோட ரங்கநாதனுடைய ஒரு பிரீத்திக்காக எல்லாம் நடக்கிறது. வருஷப்பிறப்பு புண்ணிய காலத்தில் இன்னைக்கும் ஆதித்ய ஹிருதயங்கள்லாம் படித்து யுத்தகாண்ட பாராயணம் ஆச்சு. நாளை கார்த்தால பட்டாபிஷேகம் படிக்கிறது. ஹனும ஜெயந்தி உற்சவம் கார்த்தாலையோட பூர்த்தியாகுது. ஸ்ரீராமருடைய அனுகிரகம் இங்கே வந்து நடத்துகிற குடும்பத்துக்கும் முன்னாடி நடத்தின்னு இருந்த குடும்பங்களுக்கும் பல பேர் வந்து பண்ணியிருக்கா. அவளுக்கும் மேலே நடத்த போகிறவாள், நடத்தணும்னு ஆசைப்படுறவாள், ராம பக்தால் எல்லா குடும்பத்துக்கும் பகவான் எல்லா பாக்கியத்தையும் பண்ணணும்னு நம்ம ஸ்ரீரங்கா நம்ம ராமாசிரம ராமர்கிட்ட குருவாயூரப்பன்ட்டே நானும் பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். கல்யாண ரூபாய கலௌ ஜனானாம் கல்யாணதாப்த்ரே கருணாசுதாப்தே கம்பாதி திவ்யாயுத சத்கராய வாதாலயாதீஷ நமோ நமஸ்தே. நாராயண 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 நாராயண. ஸ்ரீநீலகண்டாய விருஷத்வஜாய ஸ்ரக்கந்தபஸ்மாத்யவிசோபிதாய சுபுத்ரதாராதி சுபாக்யதாய ஸ்ரீவைத்யநாதாய நம சிவாய. மகாதேவ 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 மகாதேவ. ஹர நம பார்வதீபதயே. ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். சத்குரு ஆஞ்சநேய மூர்த்தி.